कल्टीवेटर। हुण जिहड़ी अजकल जिहड़ी प्लोइंग है वो ट्रैक्टर द्वारा की जाती है और ये नाल की एक तो लेबर बचती है और टाइम बचता है। एक ही जिहड़ा देखो तुसी कल्टीवेटर लगा होया है कि एक क्योंकि एनीमल्स ते मशीनरी दे विच फर्क है, क्योंकि एनीमल्स ने तो बहुत टाइम लगाना और ये जिहड़ा ह्यूमन बीइंग है मशीन दे नाल ये एक ही इंसान जिहड़ा बहुत वड्डा खेत जिहड़ा वो जल्दी नाल अपना काम पूरा कर लैंदा है। नैक्सट इज सोइंग। सोइंग जिहनूं आपां कहंदे आ बीज बीजना और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। हुण क्रॉप प्रोडक्शन वास्ते सानू जिहड़े असीं बीज चाहिए ने वो सानू वधिया क्वालिटी दे जिहड़े बीज होने चाहिए ने। गुड क्वालिटी जिहड़े अगर सीड्स होणगे उहदे नाल जिहड़ी क्रॉप है वो भी वधिया होएगी। हुण असीं सिलैक्शन किवें करनी है सीड्स दी, जिहड़ी है पहेली है इनू पता है कि वो तुसीं जां तुहानूं भी पता होएगा कि तुहाडे जदों मदर दाल वगैरह भिगोंदे ने बनाने तो पहला पानी दे विच तां तुसीं देखिया होएगा कि कई बारी कुछ जिहड़े है सीड्स है वो उपर फ्लोट करदे ने पानी दे ते कुछ थल्ले रह जांदे ने। हुण पहेली कहंदी कि मैनूं समझ नहीं आती कि क्यों ये जिहड़े सीड जिहड़े आ फ्लोट करदे आ। बड़ा इहदे ते क्वेश्चन भी बन सकदा है कि क्यों जिहड़े कुछ बीज जिहड़े ने पानी दे विच फ्लोट करन लग पैंदे ने। ਉਹਦਾ आंसर ये है क्योंकि कुछ जिहड़े सीड्स है वो डैमेज जिहड़े सीड्स हुंदे ने वो अंदरों जिहड़े आ उन्हां नूं वो हॉलो हो जांदे ने और हल्के हो जांदे ने, जिस करके वो की करदे ने दे फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है जी। और ये जिहड़ा गुड मैथड है सीड्स नूं फाइंड आउट करन दा कि किहड़े हैल्दी सीड्स ने ते किहड़े डैमेज सीड्स ने। नैक्सट आ गया ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल दे विच एक तुसीं देख रहे हो फनल वर्गी एक फनल हुंदी है और इहदे च एक लॉन्ग पाइप हुंदी है। इहदे विच आपां जिहड़े आ सीड्स पाए जांदे आ और ये बुल्स जिहड़े ने अग्गे जांदे रहिंदे ने ते जिहड़े सीड्स है वो जमीन दे विच अंदर लगदे जांदे ने। ये तां सी कि बेटा ट्रेडिशनल मैथड बीज बीजन दा। नैक्सट जिहड़ा अजकल असीं यूज़ करदे आ वो करदे आ सीड ड्रिल्स। तुसीं ये देख रहे हो सीड ड्रिल्स। इहदे नाल जिहड़े बच्चों बीज जिहड़े बीजे जांदे ने बड़े ही प्रॉपर डिस्टेंस दे नाल जिहड़े है वो सीड्स चले जांदे ने और इहदे नाल जिहड़े उपर मिट्टी आ जांदी है और सीड जिहड़े है वो बर्ड्स द्वारा जिहड़े आ वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हुंदे और इहदे नाल टाइम और लेबर जिहड़ी है वो बच जांदी है। नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। पहला असीं पढ़िया सी बेटा प्रैपरेशन ऑफ सॉइल, फिर आपां सोइंग। हुण थर्ड पॉइंट पढ़ना सी खाद जां देसी खाद जां रसायनिक खाद नाल आपां जिहड़े बीज रसायनिक खाद और जां देसी खाद नूं ऐड काहदे लई करदे आ। इसलिए करते हैं ताकि उन्होंने ज़्यादा, क्योंकि कुछ जोड़े न्यूट्रेंट्स जोड़े जमीन के विचों नहीं मिलते तो सानू एक्सट्रा जोड़े न्यूट्रेंट्स प्लांट्स नूं देने पैंदे ने। द सबसटेंस विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूट्रेंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ताकि साडे जोड़े प्लांट्स है वो अच्छी तरह ग्रो कर सकन। उन्होंने आपां की कहने आ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अगर असीं लगातार कंटीन्यूअस एक क्रॉप नूं लगाई जाइए तो उहदे नाल की होएगा जमीन दे विच जिहड़े आ न्यूट्रेंट्स दी जिहड़ी आ वो कमी हो जाएगी और इसलिए फिर जिहड़े फार्मर्स ने वो मैन्योर जिहड़े आ फील्ड्स दे विच पांदे तां कि सॉइल नूं जिहड़ी आ न्यूट्रेंट्स मिलन। और इस नूं ही आपां की कहंदे आ दिस प्रोसैस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। अगर असीं अच्छे नहीं मैन्योर नहीं पावांगे तो उसका रिजल्ट की होएगा सानू जिहड़े वीक प्लांट्स मिलणगे। लेकिन मैन्योर जिहड़ी आ वो एक ऑर्गैनिक सबसटेंस है, ये सानू प्लांट्स दी और एनीमल दी वेस्ट तो मिलते हैं।
ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਔਰ ਦਾ ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 1.2। ਅਗਰ ਅਸੀਂ मूंग और ग्राम ਦੇ ਸੀਡਸ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰੀਏ, आप भी ये कार करके देख सकते हो कि अगर ਅਸੀਂ 3 ਕੱਪ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, 3 ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਮੂੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੀਡਸ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਸੋਇਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਨਿਓਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਾਈਕ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨਿਕਲਣਗੇ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਸੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਨਿਓਰ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਨ ਮੈਨਿਓਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਲਮੋਸਟ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फर्स्ट है फर्टिलाइज़र की है। फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सबसटेंस और मैन्योर मैं तुहानू दस्सिया है कि मैन्योर की है, ये कितों तैयार हुंदा? वेस्टेज ऑफ प्लांट्स एंड एनीमल्स तो ये तैयार हुंदा है। ये किहड़ा ऑर्गेनिक सबसटेंस है और आपां इन्हां नू कित्थे प्रिपेयर करदे हां? फर्टिलाइज़र नू फैक्ट्रीज़ दे विच, मैन्योर नू आपां कित्थे प्रिपेयर करदे हां? फील्ड दे विच। और ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਔਰ ਮੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ manure. It is inorganic substance, it is organic substance, it is prepared in factories, it is prepared in field, it does not provide humus to the soil, it provides humus to the soil and it nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, and manure has less rich in plant nutrients. Next is advantages ਕੀ ਨੇ manure ਦੇ? और ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ? ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਥ ਵਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 90% ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨਿਓਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਦ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟੂ ਕਰੋਪ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਵਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਵੈਲਸ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਹੈ, ਪੌਂਡਸ ਹੈ, ਲੇਕਸ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਹੈ, ਡੈਮਸ ਐਂਡ ਕੈਨਲਸ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੈਨਲਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜ਼ ਨੇ, ਮੋਟ ਜਾਂ ਪੁਲੀ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਚੇਨ ਪੰਪ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟ ਜਾਂ ਪੁਲੀ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਚੇਨ ਪੰਪ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਧੇਕਲੀ। ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਰਾਹਤ ਲੀਵਰ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ। ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਬਾਇਓਗੈਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ। ਦੋ ਨੇ। ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅਨਈਵਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨੋਜ਼ਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ। ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ the system ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, the system provides water to plant drop by drop। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੋਟ, ਚੇਨ ਪੰਪ, ਧੇਕਲੀ, ਰਾਹਤ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਵੀਡਸ। ਬੱਚੇ ਵੀਡਸ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਵੀਡਸ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀਡਿੰਗ। ਔਰ ਵੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੇਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਪਾਂ ਖੁਰਪੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਸਾਈਡ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 2,4-D। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦ ਕਟਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਆਫਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਚਿਓਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਬਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਫ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਨੋਇੰਗ। ਦ ਸਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਸ਼ੈਫ ਬਾਏ ਵਿਨੋਇੰਗ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿਨੋਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਂਗਲ, ਵਿਸਾਖੀ, ਹੋਲੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਨਵੰਨਿਆ ਐਂਡ ਬਿਹੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ, ਸੌਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੋਰੇਜ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੋਇਸਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਨਸੈਕਟ ਤੋਂ, ਰੈਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪਲਪ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਟ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਲੋਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਲੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਟ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਨਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੈਸਟ ਤੋਂ, ਰੈਟਸ ਤੋਂ, ਇਨਸੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਡ ਨੀਮ ਲੀਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫੂਡ ਫਰੋਮ ਐਨੀਮਲਸ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਮਿਲਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਓ ਤੋਂ, ਬਫੈਲੋ ਤੋਂ, ਸ਼ੀਪ ਤੋਂ, ਗੋਟ ਤੋਂ, ਕੈਮਲ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ
ਸੋਇੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਲਈ ਪਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੂਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਬਲੈਂਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। The same kind of plant grown and cultivated on large scale at a place is called, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, crop. The first step before growing crops is called the preparation of the soil. Third, damaged seed would float on the top of water. Fourth, the for growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. Next is match the column. Kharif crops ਕਿਹੜੇ ਆ ਬੇਟੇ? Kharif crops ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, paddy and maize. Rabi crops, wheat and gram. Chemical fertilizers, यूरिया एंड सुपर फास्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर कितों मिलती है? एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स पैडी एंड मेज, रबी क्रॉप wheat, gram and pea। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਮੈਨਿਓਰ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ। ਬੱਚੋ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।